میں اس کو بات کو کلوز کر میری بات یہ ہے، میں اس کو کلوز کر رہا ہوں، میں اس کو کلوز کر رہا ہوں. بات یہ کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. جی ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے تعلیم حاصل کی تو آمینہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کی، اور ان کا امتحان لیا تو اللہ نے لیا. جماعت میرے محبوب علیہ السلام کی، اور امتحان اللہ رب العالمین لے رہے ہیں. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یعنی اللہ نے امتحان لیا. تو ناظرین، اسی والا سے آج ہم آپ کو ویڈیو دکھانے جا رہے ہیں مفتی حنیف قریشی حفظہ اللہ تعالیٰ کی، اور ساتھ ان کے ایک شیعہ ذاکر ہیں، ان کے درمیان یعنی دونوں کے درمیان بحث و مباحثہ چل رہا ہے. تو مفتی حنیف قریشی حفظہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں جو معاذ اللہ تبرہ کرتے ہیں یہ ہم سے خیر برداشت نہیں. خیر ناظرین، میں چاہتا ہوں آپ انہی کی زبانی گفتگو سنواؤں، پھر انشاءاللہ ناظرین اسی والا سے ہم بھی گفتگو کریں گے. تو آئیے ناظرین مل کے گفتگو سنتے ہیں. شیعہ کافر کے نعرے لگتے ہیں، بلا وجہ امت کے اندر ایک نعرہ لگا دیتے ہیں، کہیں جو ہے وہ فیس بک پر کہیں ادھر. اس کو بھی آج ختم کریں کہ یہ کیا آپ لوگوں نے کیا ہوا ہے جب سارے مکاتب فکر یہاں بیٹھتے ہیں. جزاک اللہ. ڈاکٹر صاحب اس کے لیے بھی میں سمجھتا ہوں ابھی حالانکہ پچھلے سال یہ جو ان کی ایک تنظیم ہے JDC، انہوں نے نمائش پہ ایک پروگرام رکھا. جی آپ آئے گئے، بھی تشریف آپ بھی گئے تھے؟ میں بھی گیا، اور آپ کی بڑی زبردست میں نے تقریر کی تھی آپ. اچھا، میں بھی وہاں گیا تھا. میں نے وہاں بھی یہی بات کی کہ میں یہاں آ کر مجھے یہ افسوس ہو رہا ہے کہ میں اس سے پہلے کیوں نہیں آیا. میں نے یہ جملہ تو وہاں میں نے ان کو یہ درخواست کی کہ جو اتحاد آپ اوپر اسٹیج پہ ہمیں دکھا رہے ہیں علماء میں محبت، بلکہ مجھے ایک کنٹھا پکڑایا گیا اور ایک شیعہ عالم کھڑے ہوئے اور مجھے کہا گیا کہ آپ ان کے گلے میں ڈالیں. ٹھیک ہے، میں نے ڈالا. اور ایک پھولوں کا کنٹھا انہیں پکڑایا گیا اور انہیں کہا گیا کہ وہ میرے گلے میں ڈالیں. ڈالا گیا. چلو یہ یعنی یہ ہوا کہ میں ان کے ہاں گیا جی، انہوں نے مجھے اکرام دیا، عزت دی. ٹھیک ہے، اچھی بات. لیکن یہ اکرام اوپر سے نیچے تک آنا چاہیے. اچھا، نیچے والا جو ان کا طبقہ ہے، میں کل ہی قریشی صاحب کو ایک ویڈیو دکھا رہا تھا. ڈاکٹر صاحب آپ سن بھی نہیں سکتے، آپ وہ سن نہیں سکتے. تو جب اس طرح کی باتیں پبلک میں آتی ہیں تو پبلک تو بے ساختہ منہ سے نکلتا ہے کافر ہے، جو کہ نہیں نکلنا چاہیے نا. وہ آپ ویڈیو دیکھیں گے لیکن تو اس کے بعد آپ کہیں گے جس نے بھی کہا ہے سچ کہا ہے. ہاں اچھا. تو یہ احتیاطیں جو نہیں برتی جاتی، یہ احتیاطیں برتنی چاہیے. اور یہ احتیاطیں بہت ضروری ہیں. دیکھیے اب میسمی صاحب یا ان جیسے جتنے بھی ان کے بڑے علماء ہیں جو ان کے ہاں مستند کہلاتے ہیں، ان کو یہ چاہیے کہ ایسے ناموں کی لسٹ جاری کریں کہ یہ ہمارے علماء نہیں ہیں، یہ ہمارے مفتی نہیں ہیں، ہمارا عقیدہ اور نظریات جو یہ بیان کر رہے ہیں وہ نہیں ہے. جیسے ایک مرتبہ جمعیت اہل حدیث نے جاری کی تھی کہ ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے، جو میں نے یاد اچھی طرح. جی ہاں، مجھے یاد ہے اسحاق جھالی والے کے بارے میں. تو اس طرح پھر یہ ہے کہ لوگوں کو بات کرنے کا بھی موقع نہیں ملے گا. وہ سمجھے گے جی انہوں نے تو اپنی جماعت سے ہی نکال دیا ان لوگوں کو. لیکن ویسے عمومی طور پہ شیعہ کافر یہ لفظ غلط ہے. وہ جو عقائد بیان کر، اگر اجازت ہو تو میں جملہ بیان تو وہ جو بیان کر رہے ہیں نا ڈاکٹر صاحب، وہ ہو سکتا ہے وہ اپنے طور پہ کر رہے ہو. نہیں، ویڈیو ہے. نہیں، اپنے طور پہ کر رہے ہو سکتا ہے قوم کر رہا ہو. ڈاکٹر صاحب مجمع. اچھا بھائی، بات آپ لوگ سب سن لیں، میں سننی ہوں بھائی، سوال اس لیے کر رہا ہوں، ابھی شروع ہو جائیں گے. ہاں، اپنے مطلب کا سوال کر رہا ہے بھائی، میں کر رہا ہوں اتحاد کی بات کر رہا ہوں. جی، مجمع جب سامنے بیٹھا ہو نا ڈاکٹر صاحب، مجمع کے اندر ایک ذاکر بیان کر رہا ہے تو پورے مجمع میں بیان کرے. اور آج کل تو ایسا دور ہے کہ کوئی بات ہماری چھپ نہیں سکتی.
हम तो वहाँ वेटिंग रूम में बैठे होते हैं, जब ये माइक लगा के जाते हैं हमें, तो हम वहाँ भी डर रहे होते हैं, वो कहते हैं कि माइक ऑन है। तो आप कैसी बातें करते हैं जो कहते हैं माइक ऑन? आप ऐसी बातें ना करें। कभी बात कर लेते हैं हम, हंसी मजाक, कोई भी ऐसी बात किस किस्म का हंसी मजाक करते हैं? जो हम चाहते हैं मौलवी सुने, आम पब्लिक ना सुने। हम तो सारे कुएं के मेंढक हुए ना, तो कुएं वाला कुएं के अंदर जो कुछ भी करे, हाँ, वो कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन पब्लिक के सामने। मेजवी साहब आप जवाब दे सकते हैं, ये बताएं इसमें, क्योंकि देखिए ये मसले को आज हल करें इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हलशुदा मसाइल को हल करने में ज़्यादा परेशानी नहीं है। इस ज़माने में जो शिया काफिर का नारा लगा था वो एक सियासी नारा था। हाँ। आज वो सब गायब हो गए हैं, आज सब वो गंदगी के ढेर में पड़े हुए, और इसमें मेरे कायद हज़रत आयतुल्लाह शेख साजिद नदवी साहब का बहुत बड़ा रोल है। बिल्कुल रोल है। अगर शिया काफिर होते तो एमएमए के सीने में ना बिठाया जाता। वाह। अगर शिया काफिर होते तो एमएमए को आगे बढ़ाने में कोई हिम्मत नहीं करता। आगे ना लाते। और एमएमए अगर शिया काफिर होते तो मुझे ट्रेजरर नहीं बनाया जाता। जब बनाया गया तो एक बुजुर्ग ने कहा कि लोग कहेंगे कि शिया ही मिला था, एक अमानतदार। देखें, एक ये सियासी मसला था, और इस सियासी मसले को अल्हम्दुलिल्लाह उम्मत ने मिलकर खत्म किया, खत्म कर दिया। एक मसला जिसकी तरफ फिर ये तजदीद हो गया ना आपने। अब जिस तरफ तवज्जो दिलाई, हमने कल भी अर्ज किया कि ऐसे लोग दीन में दाखिल होते हैं, दीन के नाम को ख़राब करते हैं और हमारे लिए मुश्किल करते हैं। चंद साल पहले जैसे बताया, बुजुर्ग उलमा ने ऐलान किया, पिछले साल फिर ऐलान हुआ कि ये हमारे अकायद हैं, इसके अलावा कोई कुछ कहता है हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं। और वो अकायद कल कहेंगे, मैं वो पूरा लेटर लाके आपके सामने रख दूंगा कि हमारा अकायद है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ भी ऐसे लोग ऐसी ऐसी बातें करते हैं, जो सैयद शुहदा की बात करते हैं जी, मसलन वो है। या मसलन अहले सुन्नत की किताबों में बहुत सी चीज़ें, इस्यान रसूल नऊज़ुबिल्लाह, मसलन निस्यान रसूल का कौल आया, दूसरी चीज़ें, लेकिन हमारे उस्तादों ने कहा कि भाई ये चीज़ें नहीं लाई जा सकती। मसलन कुरान मजीद में तहरीफ, हमारे में किताब लिख डाली गई, अहले सुन्नत की किताबों में चीज़ मौजूद है, उस्ताद ने कहा कि देखो ना इधर से बात उठाओ ना उधर से बात उठाओ। क्यों? इसलिए इनकी सनों का भी मसला अपनी जगह पर है, और फिर अगर आप अपनी किताब को इनहराफ का शिकार कर देते, इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि पूरी ममलकत खुदादाद पाकिस्तान में मुसलमानों ने मिलकर इस मसले को ख़त्म किया। और एक बात वाज़ेह करता चलो, ये गलत फहमी भी है कि शिया 5% है। अगर शिया 5% अगर गूगल भी ढूंढ लें, अगर आयतुल्लाह गूगल को भी मानते हो तो 22% तो वो भी 22% कहता है, और सुप्रीम कोर्ट के एक चीफ जस्टिस से 30% तक का है। हम 22 और 30% के दरमियान आप लोग माशाल्लाह चुपचाप पड़ जाते हैं, अल्लाह का शुक्र चलता। तो इसलिए बाज़ मर्तबा हमारे नाम से या हमारे तरह के लिबास पहने हुए लोग अगर कोई बात कह देते हैं तो देखना ये कि हमारे अकीदे का वो हिस्सा है या नहीं है। और आपको जवाब मिल गया। देखिए मेजवी साहब ने क्या कहा, काजी साहब, कि वो हमारे अकीदे के नहीं है, साफ कह दिया। और अभी कुछ दिन पहले भी मैं अर्ज करूं, मैं नाम लिए बगैर चाहता हूँ, कुछ दिन पहले भी हमारे बुजुर्गों ने खत जारी किया, ये जो चीज़ें बयान की गई हैं इसका जवाब दिया जाए, उमूमी खत जारी किया। उसके बाद उसके जवाब दिए गए, उसको हल किया गया कि भाई ये चीज़ें मेंबरों से नहीं बयान। असल में ये चीज़ें खत्म होनी चाहिए। वो ट्विटर पे कोई लिख देता है शिया काफिर, फला काफिर, ये काफिर, वो काफिर, खत्म होनी चाहिए। वो कह रहे हैं हमारे यहाँ की नहीं है, ऐलान बरात कर दिया। और हमारे अहले बैत अलैहिस्सलाम ने इस बात को कहा सब असल कि जो जरूरियात दीन का मुनकिर होगा। आपकी तरफ आता हूँ जी। कुएं को पाक करने के लिए पहले डोल निकालना जरूरी नहीं, पहले कुत्ता निकालना जरूरी। हाँ, जब ही कुआं पाक। हाँ, तो वो निकाल चुके हैं, कुत्ता फेंक चुके हैं। कुत्ता नहीं निकल रहा, निकल गया वो। आप उसी कुएं में असल में पुराना अक्स नजर आ रहा है, वो छोड़ दे, निकल गया वो निकले तो खत्म और हमारे यहाँ बिल्कुल वाज़ेह तौर पर आखिरी जुमला अर्ज कर दूं माज़रत के साथ कि जो भी ज़रूरियात दीन है उसका मुनकिर जो है वो दीन से खारिज है। देखिए कारी साहब का भी इस्तेदलाल बिल्कुल दुरुस्त है, आपने भी बड़ी सही जवाब दिया। कारी साहब भी कह रहे हैं कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, आपने भी कहा हमारे यहाँ होती नहीं, तो है ही नहीं। कारी साहब आपका इस्तेदलाल दुरुस्त है, बिल्कुल सही। जी बिस्मिल्लाह। डॉक्टर साहब सच्ची सी बात ये, मैंने पहले एक उसूल तकफीर जो है ना वो बयान कर दी है कि ज़रूरियात दीन का जो मुनकर है वो दायरा इस्लाम से खारिज है, उसमें कोई मसलक का छाप नहीं है। वो सुन्नी है तो भी दायरा इस्लाम से खारिज है, वो शिया है तो भी दायरा इस्लाम से खारिज है, वो वाबी है तब भी दायरा इस्लाम से खारिज है। ना तो हमारे किसी बुजुर्ग ने नाम लेकर किसी मसलक पे कुल्लू हम पे फतवा लगाया है, और ना ही ये काम दुरुस्त है और ना ही ये उसूल इंसाफ के मुताबिक है। बहुत सारे ऐसे शिया हैं कि जिनको बुनियादी तौर पर अपने कीदों का पता ही नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिनके बहुत अच्छे अकायद हैं,
لیکن یہ بات جو پہلے جو میری گفتگو ہے اس کا تسلسل ہے کہ ایک عام شخص کو جو آدمی مسلمان ہو اس کو وہ کافر کہے، تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ، تو مجھے بتائیں کہ رسول اللہ کے صحابہ کے اسلام میں کسی کو کوئی شک ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. تو اگر تقریر یا تحریر کے اندر نبی کی ان مقدس قدسی صفات ان صحابہ پر تبرئ ہوں یا ان کو استغفر اللہ نام لے کر تکفیر کی جائے یا اس قسم کی چیزیں اوپنلی، ڈاکٹر صاحب ابھی چونکہ ہم ایسے چینل پہ بیٹھے ہیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ابھی یوٹیوب پہ سرچ کریں. میری پرسوں سے طبیعت خراب ہے، آپ یقین کریں نام لے کر، وہ میں نے شاید آپ کی طرف بھی بھیجا ہے کہ نام لے کر حضور کے صحابہ امہات المومنین ان پر لعنت، استغفر اللہ. اب میں بڑی کھل کے بات کر رہا ہوں، میرے مسلک میں نبی علیہ السلام کے کسی ایک صحابی یا حضور کی اہل بیت کے کسی عام فرد، کسی ایک ولی کے خلاف بھی اگر کوئی مولوی، کوئی مجلس پڑھنے والا، وہ پورے پاکستان کی علماء مل کر کہتے ہیں آؤٹ، اور اس کے خلاف خود پرچہ شان ابو طالب بیان کرتے ہیں، آپ تو اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں. میں یہ عرض کر رہا ہوں ڈاکٹر صاحب، ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہے، میری پلیز اس بات کو پورا ہونے دیں. ہمیں بہت بڑا گلہ ہے کہ ایک طرف یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جی ہمارا تعلق نہیں ہے، وہ بیٹھ کر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ علی وہ ہے جس نے خدا کو پیدا کیا، علی وہ ہے جو رب ہے، علی وہ ہے جس نے ڈاکٹر صاحب یہ اتنے بڑے بڑے نام ہیں پاکستان میں یہ کہنے والے کہ میں ابھی ان کو دکھا دوں. ہم ویسے یہ بحث نہیں کر رہے ہیں. تشیع اس چیز کو قبول نہیں کرتے. اچھا میسوی صاحب پلیز میری، تشیع کے نام سے بہت سے لوگ، بہت سے، آپ اتنی آگ بڑھا، جو آگ ٹھنڈی کرنے کے لیے آگ بڑھا رہے بول کے، میرے خیال میں بہتر ہے اس سے آپ نے آگ لگوانی ہے، آپ لگا دیجیے. جو مثالیں دے رہے، میں بتاؤں کہ رسول اکرم کو کس نے کہا کہ یہ کیا ہے، اور میں بتاؤں کہ رسول اکرم کو کس نے کہا کہ وہ مثلا بھول جاتے ہیں، وہ عصیان کرتے ہیں. میں بتاؤں کہ قرآن مجید مومنین کے لیے قرآن مجید نے کیا کہا، میں کیا کہوں، اس کو یوں لے جائیں نا. میں اس کو بات کو میری بات یہ ہے، میں اس کو کلوز کر رہا ہوں، میں اس کو کلوز کر رہا ہوں. بات یہ ہے کہ مکتب اہل تشیع کی طرف سے واضح اعلان ہے کہ یہ ہمارے عقائد نہیں ہے، یہ ہمارے عقائد نہیں ہے. اگر کوئی ممبر پر بیٹھ کر کوئی الٹی سیدھی بات کر رہے ہیں تو وہ جملہ آج ہمارے عقائد نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب ذرا سنیے، ڈاکٹر صاحب سنیے، آپ میسوی صاحب پلیز ذرا بات کو، آپ نے بات کی، میری بات سنیے نا. تم کو انتظار میں ہوں نا. نہیں دیکھیں، یہ جملے اگر نہ کہتے نہیں، میری بات ہی پوری نہیں ہو رہی ہے. ڈاکٹر صاحب دیکھیں پروگرام میں سے نہیں چلے گا. بات آئی، کیا پتہ وہ اچھی چیز نکل ہے باقاعدہ. یہ بات آپ بیچ میں کیوں کاٹ رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے دال میں کالا ہے، یہ دال میں کوئی کالا نہیں ہے، کوئی کالا نہیں. بات کیوں آپ کاٹ رہے میڈیا ہیں؟ تک ایسی بات کر رہے ہیں جو لوگوں کو نہیں پتا. نکال رہے ہیں اسی بات کو نکالے نا. میں وہی بات کر رہا ہوں، جب آپ بیچ میں کیوں بول رہے ہیں؟ میں بڑا واضح کہہ رہا ہوں ڈاکٹر صاحب، آپ وہ مثالیں دے رہے ہیں جس کی کوئی حقیقت نہیں. آپ آخر میں کیا بات نکال رہے ہیں؟ میں یہ سیدھی سی بات کر رہا ہوں. پہلی بات یہ طریقہ بالکل ٹھیک نہیں ہے. میں نے ان کی پوری گفتگو سنی ہے، ان کی بھی سنی ہے. اب جب بات آ رہی ہے ڈاکٹر صاحب، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم نے، ہمارے اکابر نے بڑا واضح طور پر موقف دیا ہے کہ آپ کسی مسلک کو نام لے کر تکفیر نہیں کر سکتے. اگر کوئی شخص رسول اللہ کے صحابہ کی تکفیر کرتا ہے، ان سے پوچھیں وہ کون ہے. بالکل، اگر رسول اللہ کے صحابہ کی تکفیر کرتا ہے تو دین سے خارج ہے. حضرت دین سے خارج ہے. ہاں، دین سے خارج ہے. یعنی یہ آج بات طے ہو گئی کہ جو سیدنا ابوبکر ہمارے عقیدے کے مطابق جو اثار رسول سے خارج ہے. ایک منٹ سنیں، ہم لوگ 2 سال پہلے ٹرانسمیشن کر رہے تھے، افراد کے نام لائیں گے تو مشکل ہو جائے. 2 سال پہلے ٹرانسمیشن کر رہے تھے ایران سے. میں نے آپ کو بتایا فتویٰ آیا کہ یہ صحابہ کرام کی عزت کرنی ہے، ان کا ذکر کرنا ہے. ایران سے فتویٰ آ گیا، عراق سے فتویٰ آ گیا، تو ختم ہو گئی نا بات. جی بالکل ختم ہو گئی. اب ڈاکٹر صاحب یہی چیز ہے، میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ جیسے انہوں نے کہہ دیا، اب مجھے بتائیں ڈاکٹر صاحب، جو ہم لوگ کہہ رہے ہیں وہی تو انہوں نے بھی کہہ دیا ہے. وہی یہ تو کہہ رہے ہیں، یعنی ہم بھی کہہ رہے ہیں جو صحابہ کرام کی تکفیر کرتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان باتوں کا ذکر ہی نہ کریں، ہم کرتے ہی نہیں. دیکھیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں. لیکن سوال تو یہ ہوا تھا نا ڈاکٹر صاحب کہ بھائی ایک شیعہ کو کافر کہنا چاہیے، ہم کہتے ہیں مسلک کے طور پر نہیں کہنا چاہیے. میں نے تو تکفیر کی بنیاد پر یہ بات کی مسئلہ کہاں کہ اس وقت میں یہ لفظ ختم ہو جائے، شیعہ کافر، دیوبندی کافر،
बरेलवी काफिर फला, ये काफिर खत्म हो। मसला कहाँ के ठहरता है? देखिए हमारी आवाम पूछती है सूरह मुनाफिकून भी तो कुरान मजीद में मौजूद है, आप क्या कैसे तशखीस देंगे? अरे बैठ जी। आप सूरह मुनाफिकून भी तो कुरान मजीद में मौजूद है, वाक़ई अक़बा भी तो पेश आया, हुज़ूर अकरम को शहीद करने की कोशिश की गई। क्यों जनाब अम्मार यासिर से लोग पूछते थे कि मेरा नाम तो नहीं है, मेरा नाम तो नहीं है, इसका फिर क्या जवाब दिया जाएगा? इसलिए हम कहते हैं जो असहाबे रसूल हैं वो अल्लाह ताला के अच्छे बंदे हैं, उनका एहतराम होना चाहिए और उन पे आप कुरान पर ईमान रखते हो, उसमें रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लिखा हुआ है। आप कुरान पढ़ते हैं, आप नहीं, मैं कह रहा हूं। आपको इतनी वजाहत करने की, आप तो मानते हैं चीजों को, क्यों कर रहे हो वजाहत? जी जी क्यों कर रहे हो आप? डॉक्टर साहब ये आप मानते हैं तो क्यों हम कर रहे हैं? इनकार ही नहीं कर रहे। इसलिए मैं यहाँ ये कह रहा हूँ कि ये जुमला ही खत्म हो जाए। आप नहीं मानते? कौन कहता है आप नहीं मानते? हम 100% सारे सहाबा का आप लोग मानते हैं। हम साहब का एहतराम करते हैं, हमारे बच्चों के नाम साहब के नाम मैं पर यही होते चीज हैं। तो खत्म कराना चाह रहा हूँ कि ये जुमले गलत लोग बोल देते हैं, इसको खत्म हो लेकिन जाए। इसके साथ देखिए कुरान पर बिलीव है सर डॉक्टर साहब आप मेरी बात को अच्छा कुरान में एक मिनट आपने मेरी बात सुन ली है, वरना मैं खामोश नहीं हूं। जी वो जो हजरत अबू बकर का, हजरत उमर का, हजरत उस्मान का, हजरत अली का जिक्र जो रहम करने वाले, वो कुरान मानते हैं ना उसको, कुरान मजीद तो उस कुरान में चारों का जिक्र है ना। कुरान मजीद में जिसका जिक्र डॉक्टर हमें साहब, कबूल है। ये एक साइड हो गई। अब जिस चीज का मेरे 1 मिनट में 20 नहीं बोल रहे, ये क्लियर हो गया, इन्होंने कह दिया जो रसूलुल्लाह के साहबा अबू बकर, उमर, उस्मान, हैदर, ये जो हुजूर के मुकद्दस सहाबा हैं उनकी तकफीर करता है, इनके नजदीक भी वो दायरा इस्लाम से मेरा खारिज। जुमला मैं रिपीट कर दूं? ठीक है, अब मेरे दरमियान में ना बोलिए ना, आप अपना रिपीट बाद में कीजिए। अब जो मेरा हमारा झगड़ा है ना वो क्या है, जब मेरे किसी मकतबे फिक्र के स्टेज पर ऐसी गुफ्तगू होगी जिससे अहले तशय्युअ की दिल आज़ारी होगी, तो ये क्या कहेंगे, किसने दिल आज़ारी की? अहले सुन्नत ने। हमें जरूरत इस अमर की है कि हम इस बात पर भी गौर करें कि हमारे स्टेजेस के ऊपर क्या क्या हो रहा है, और इनको पता है कि ऐसे इथरे हुए लोग भी मौजूद हैं डॉक्टर साहब कि जो शान सहाबा तो छोड़ें, शान रिसालत छोड़ें, जो शान उलूहियत के ऊपर भी जाकर नहीं सब्र कर रहे। तो इसलिए आज ये भी है ना, ये सुन्नियों में भी कुछ हो जाता है, शियों में भी होता है। ये स्टेज में कोई बैठा हुआ कर रहा हो, आपका अकीदा ये नहीं है, इनका अकीदा ये नहीं। आप इस वक्त मसलक के अहले सुन्नत के तर्जुमान, जी मैं तर्जुमान ये ही इस कर वक्त रहा हूँ, मकतबे अहले तशय्युअ के तर्जुमान, ये इस वक्त मकतबे अहले हदीस के तर्जुमान, आप तीनों का अकीदा नहीं। हमारे नजदीक मुतलकन किसी मसलक के ऊपर के सारे शिया ये ऐसे नौज़बिल्लाह में बार बार लफ्ज भी नहीं आ रहा, मैं पहले तकफीर के हवाले से बात कर चुका, छोड़ देना वाबी फलां, ये मैं बिल्कुल पूरे चैनल के ऊपर बैठ कर कह रहा हूँ हमारा ये नारा नहीं है। ठीक है, आप भी हम फतवा देते हैं उस अमल पे जो जरूरियात दीन का, नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा और अहले बैत के हवाले से वो जो गलत कर रहा है उस शख्स के ऊपर, और जो उसकी तायद कर रहा है उसके ऊपर भी हमारा फतवा। वो इनमें से नहीं है जी, तो वो है नहीं, बस बात ही खत्म हो गई। अगर नहीं ये है है कि फिर मैं सीधा आप समाप्त कीजिए जी। अहले तशय्युअ के मुकाबले में अहले हदीस हूँ, देवबंदी हूँ, बरेलवी हूँ, ये सब तबक़ात जो हैं ये अहले सुन्नत कहलाते हैं। इनके मुकाबले में सब अहले सुन्नत, और अहले सुन्नत में ना देवबंदी, ना बरेलवी, ना अहले हदीस, कोई भी एक बंदा भी अहले बैत के हक में कोई गुस्ताखी का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। मगर यजीद को भी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नहीं कहना चाहिए, नहीं कहना यजीद को भी रहमतुल्लाह अलैह नहीं कहना चाहिए। सुने तो सही साहब, सुने तो सही। मैं जलती पे तेल की बजाय पानी छिड़क, अच्छा चलो पानी चलो, ला भाई ला। और आप पेट्रोल सस्ता नहीं, देखते नहीं, फिर नहीं, पेट्रोल भाई, छिड़के भाई, जा रहे हैं। पहली बात यह है कि जब तीनों में से कोई शख्स अहले सुन्नत की किसी भी हस्ती की गुस्ताखी का तसव्वुर भी नहीं कर सकता, यही चीज अहले बैत, यही चीज जो है अहले तशय्युअ के यहाँ से अगर आनी चाहिए, तो मैं समझता हूँ ऊपर से नीचे तक सारा तबका खुद फतवा आया ईरान से, फतवे नहीं, फतवे नहीं। जैसे अच्छा मैं बताता हूँ, मैं जुमला बताता हूँ, अब सुनिएगा, अब मेरी बात सुनिए। मौलाना कम्बर अब्बास नकवी साहब, जानते ना मुझे, कम्बर अब्बास जी, हजरत आयशा की शान बयान की उन्होंने बैठकर, और इतनी जबरदस्त गुफ्तगू की है उम्मुल मोमिनीन पर, आप हैरान रह जाएंगे। तो मतलब हो रहा है ना, ऐसा थोड़ी है, बताएं। देखिए मैं एक बात अर्ज करता चलूँ, जो भी असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है उनका एहतराम है, अज़वाज रसूल का एहतराम है। अब मसला जो हमारे यहाँ मुश्किल पैदा हो जाती है, इसको हल कर दें हमारे लिए, कि सूरह मुनाफिकून मौजूद है, अक़बा का वाक़या मौजूद है, मस्जिद ज़िरार के वाक़े मौजूद है। जिन लोगों ने ये काम अंजाम दिए
उनके बारे में चीज़ें वाज़ेह होनी आप चाहिए। बुरा तो नहीं मानेंगे, एक वक्फा ले लो आसान से। लाहौर की अजान आ रहे हैं वक्फे में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। फिर हाजिर खिदमत है आमिर ऑनलाइन में। सवाल का बुनियादी मकसद ये था कि हमारे माशरे के अंदर कुछ तबकात ऐसे हैं जो दीगर मकातब फ़िक्र पर तुहमतें लगाते हैं, उन पर फतवे सादिर करते हैं। बुनियादी मकसद ये था कि उसमें अहले तशय्युअ को मुखातिब करके कहा गया कि उनके लिए कहा जाता है, कहा ऐसी देवबंदियों के लिए भी कहा जाता है, ऐसी अहले सुन्नत के लिए भी कहा जाता है, अहले हदीस के लिए भी कहा जाता है। ये नहीं होना चाहिए। असल में इस पूरे प्रोग्राम का मकसद बुनियादी है, ये नहीं होना चाहिए। किसी भी फ़िरक़े को या मैं तो फ़िरक़ा कहता भी नहीं, मसलक कहता हूँ, किसी भी मसलक को आप काफिर नहीं कह सकते, ये गलत बात है। और अगर कोई जाकिर या कोई मुकर्रिर उधर से या इधर से किसी भी तरफ से कोई अपनी बात कर रहा है तो वो किसी अकीदे का तर्जुमान नहीं है। बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते हैं, अकीदे का वो तर्जुमान नहीं होता। यही बात मिसबी साहब जरा मुझे समझा दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इस बात को मैं वाज़ेह करता चलूँ कि मकतब जाफ़रिया, मकतब अहले बैत, जिसे मकतब तशय्युअ कहा जाता है, उसके अंदर कुरान, रसूल अकरम, अंबिया किराम, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम, असहाब रसूल, अज़वाज रसूल, सब का एहतराम है। अगर किसी ने हुजूर अकरम के साथ ज़्यादती की है या उनकी आल के साथ ज़्यादती की है, चाहे वो इमाम ज़माना तक हो, उनसे हम अपने आप को दूर रखते हैं। और अगर मिंबरों से या कहीं तकरीरों से अफराद ऐसे अकायद बयान करते हैं जिसमें तौहीद पर आँच आती है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर आँच आती है या मुक़द्दसात की तौहीन होती है, तो ये हमारे दीन का कोई हिस्सा नहीं है। और हमारे मराजे तकलीद ने भी इस पर सख्ती से तंबीह की है कि देखो, दूसरों के मुक़द्दसात को बुरा मत कहो, कल को कोई उठकर तुम्हारे मुक़द्दसात को भी बुरा कहे। उम्मीद है इंशाअल्लाह कि आज की इस गुफ्तगू को मैंने समराइज़ कर दिया, तमाम उलमा के लिए भी वाज़ेह है। मैं डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ख़ास आखिर में मुझे टाइम दिया और इस बात को मैंने बिल्कुल वाज़ेह तौर पर बयान कर दिया कि क़त्अन अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इन तमाम मुक़द्दस हस्तियों का हम एहतराम करते हैं और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हमें इनके नक्शे कदम पर चलने की। वाह 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 भाई, सुभान अल्लाह भाई, क्या कह रहे हैं आप भाई। जी नाज़रीन, आपने ये वीडियो बनाकर फरमाई तो नाज़रीन अल्हम्दुलिल्लाह, वो जाकिर भी अल्हम्दुलिल्लाह ये बात मानने को तैयार है, वो तस्लीम कर रहा है कि हमारे अंदर जो है, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के बारे में ऐसे बात करते हैं, वो हम में से नहीं है। क्या नाज़रीन, अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कौन है? ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शागिर्द हैं और तालीम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेते हैं। और कौन सी जगह से लेते हैं? इन्ना अव्वल बैतिन वुज़िअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्का मुबारका। और अगली बात, इम्तिहान को लेते हैं, उलाइका अल्लज़ीना इम्तहनल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, ए मेरे महबूबुल इस्लाम, आपकी जमात का, आपके शागिर्दों का इम्तिहान मैंने लिया। अब यकीन मानिए अल्लाह ने कितने नंबर दिए ये भी वाज़ेह फरमा दिया कुरान पाक के अंदर। आप सूरतुल तौबा निकालेंगे, सूरह तौबा की आयत नंबर 100 देखेंगे, वस्साबिकूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार, ये वाली आयत पढ़ेंगे, इस आयत का नंबर भी 100 है। अल्लाह पाक समझाना ये चाह रहे हैं कि जैसे सूरह तौबा की आयत नंबर 100 के अंदर ला के सहाबा का जिक्र ला के नंबर 100 के ला के आयत बताना ये चाह रहे हैं कि जैसे आयत का नंबर 100 है, ऐसे ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 100/100 नंबर भी दिए हैं। तो नबी कौन? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा। गालिबा या जामे तिरमिज़ी की हदीस होगी या सुन अबू दाऊद की हदीस होगी, ये हदीस होगी 650 नंबर, इन दोनों बुक्स में से एक में अंदर होगी। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा वो अगर कॉपी करते हैं, इत्तिबा करते हैं, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करते हैं। और आज उम्मत मुसलमा अगर कॉपी करती है तो अस्तगफिरुल्लाह माज़अल्लाह एक्टरों की, अदाकारों की ये उम्मत, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कॉपी आमीना के लाल जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करते हैं। खैर, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जूते मुबारक पहनकर नमाज पढ़ा रहे, सहाबा ने भी पीछे पहने हुए, और नमाज के अंदर ही
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ باندھے ہوئے اور اپنے جوتے اتار کے بائیں جانب رکھ رہے ہیں، نماز کے اندر ہی نماز پڑھا رہے ہیں، نماز کے اندر ہی۔ نبی ایک چیز اور ملتی ہے، اگر بندہ انجانے میں موبائل فون اس نے بیل کو بند نہیں کیا نماز کے اندر، تو وہ بیل اگر چل گئی ہے تو وہ نماز کے اندر ہی وہ نکال کر موبائل کو بند کر سکتے ہیں۔ یہ یعنی اگر اس حدیث کے مطابق دیکھا جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے اندر ہی جوتے اتار رہے ہیں۔ تو خیر ناظرین، اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتے اتار دیے، پیچھے سے صحابہ نے بھی اتار دیے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ جہاں پہ اللہ کے قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی بات آ جاتی ہے، صحابہ فوراً کیا کہتے ہیں؟ ان یقولوا سمعنا واطعنا، ہم نے اللہ کے قرآن محبوب علیہ السلام کے فرمان کی بات کو سن بھی لیا اور مان بھی لیا۔ اب نماز پڑھا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے صحابہ آپ نے جوتے کیوں اتارے؟ فرمایا اللہ کے نبی جی جیسا آپ کریں گے ہم پیچھے پیچھے ویسا ہی کریں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے تو جبریل السلام نے آ کر بتایا کہ آپ کے جو جوتے مبارک ہیں ان کے نیچے نجس چیز لگی ہے تو اس لیے میں نے اتار دی ہے۔ تو صحابہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی جی ہم نے بھی پیچھے آپ کے اتار دی ہے۔ ناظرین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابہ ہیں، باقی دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جیسا ایمان نصیب فرما دے، اور یہ بھی دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی فیق دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنا دے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔